লেখিলে রাধা তু না তু জগৎবন্দ্য দত্তচ্যুত মন্থন মাঙ্কলয়তি দধিরিক্ত পাত্রে চুচু কলর দৃষ্টি বিদোহন ধিয়া বৃষভ বাবু মানে ধীর স্থির ভাবে নিজ নিজের আসন অলঙ্কৃত করে নিও স্থান সংরক্ষণ করে নিও জায়গা বাছি নিও সংস্কৃতি সম্পন্ন খোর্ধা জিলায় সারা ওড়িশার পুଅ যে কি আকর্ষণ রাজধানী ভুবনেশ্বর এই পবিত্র পাবন ক্ষেত্রে দেবদেব মহাদেব আশুতোষ শিলাপুরী ধ্রুজটি অকর্তামৃতমন্তা অশରଣ শରଣ পদ্মপুল পଳାଶଲୋଚନ ପଟିୟସୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାମଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ପଞ୍ଚବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାବୁରେ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଲାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା যেহেতু আজি মাঙ্কর পবিত্র পূজার্চনা সাম্বৎসরিক মহোৎসব সেমিতি কাই হচ্ছে পছরে ঘাঁটি ইয়ে পঞ্চবিংশতম বার্ষিক সম্বৎসরে এই বার্ষিক মহোৎসবরে আজি সেই মা আদ্যাশক্তি যোগমায়া জাগতিক শক্তি কি আনিবে সে আপন মানকু আশীর্বাদ করিবে তারপরে মোর ক্ষুদ্র বুদ্ধিরে মতে যেতিকি জনা ভগবতী যোগমায়াঙ্কর অপার করুণা বল রে মু আপন মানকু সেই চারধারি কথা কই আজ্ঞা প্রথমে আশীর্বাদকারী হেবে কিয়ে শুন সে হেলে নিজে ভগবতী সে হেলে যোগমায়া সে হেলা আলাদিনী শক্তি কিন্তু কোন হব সে গোটে পরিবার বহু বহু নুহ বহু গোলমালে করুন মো মা মানে গোপ রাইজর সে হচ্ছে বহু আপন মানে যেমতি গোটে গোটে পরিবার বহু শুন মা বহু টিয়ে যেতবেলে শাশু ঘরକୁ আসে শাশু ঘর লোক তাকে পূজা করি নিয়ন্তি শঙ্খ বাজে হুড়হুড়ি পড়ে দুর্ব চাউল পড়ে ঠাকুরাণীকে যেমতি পূজা করা যায় গোটে কুলবধূকে সেমতি পূজা করি শ্বশুরালয়କୁ নিয়াযায় কিন্তু ইয়ে বহু যদি সেই গৃহলক্ষ্মী কাম করিব হব না যদি অলক্ষ্মী কাম কলা সব সরি সেতিকি নুহ সেমতি গোটিয়ে পরিবারর বহু হউছন্তি আজি যোগমায়া কোন পুଅ বুঝুଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଶାଶୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ କ୍ଷୀର ଷ୍ଟୋର ନଥିଲା ସୋସାଇଟି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ କଉଡିର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବଦଳା ବଦଳି ହଉଥିଲା ମୁଁ ବି ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଲୁଣ ଆଣିବେ ବିକିବାକୁ ଧାନ ନେବେ ଚାଉଳ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବି ମୁଢି ଧାନ ନେଇ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ମଥୁରା ହାଟକୁ ଦହି ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମୋ ମା ମାନେ ବିଚାର କର ଗୋପାଳ ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ବିକ୍ରି କରିବା ତାର ଠିକ ସେହିପରି ସେ ବୁଢୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଦହି ପସରା ମଥୁରା ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଗୋପ ବାଳକ ମା ମାନେ ବସି ଶୁଣ ଗୋପ ବାଳକ ବୁଢୀକି ଦେଖିକିରି ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କଲେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ କିଏ ଛିଡ଼ିଲେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢାକୁ ମାରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଛିଡେଇ ସେ କୋଉ ଭୋଜିରେ ଖାଇପାରିବନି
से खाली आरंभ करू करू ये पिला कहिबे मारे जीरा गुंड थरे संभाळिबो दी थरे संभाळिबो तापर फोपाड़ दे चिड़ीले बेसी चिड़ी आ काई सब दोछ ये बुढ़ी जेतो बळे दही पोसरा मुंडे की गोप दांड बटे जाउची गोप बालक माने केते जण गोप बालक बहु ए से बुढ़ी रो बहु विरुद्ध रे विष उद्गार कर से बुढ़ी किए मैं पिला से बुढ़ी मो बापा माने सुनो बुढ़ी हला जटिला আমি कहू सास बहुले राधा रानी ब्रज विलासिनी प्रेम कांगालिनी आह्लादिनी राज राजेश्वरी चिनी मोई राधा सेई राधांक विरुद्ध रे विष उद्गार कले गोप बालक मान अरे हे भाई देखु छ ये की जाउजी हे जटिया न जटिला या कुलाज नहीं ये जो बहुटी की साइड जी ताकू भी लाज नहीं नीति जमुना कूल रे कदम मूल रे वृंदावन रे नंदपुओ कृष्ण साथी रे टुपुरु टापुरु फुसुरु फासुरु ची 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 सते से गोप बालक कइले कले ये बुढ़ी रो पुअर पुरुषत्व नाही एडे नपुंसक ये जो बहु राधा आर भारी सुंदरी या बहु नंदपुओ कृष्ण सहित टुपुरु टुपुरु फुसुरु फुसुरु आपण माने विचार करन पुओ निंदा बापा जति की सहिबो बहु निंदा सही परिबनी काहे की ना कुलबधुर मर्यादा बहुत अच्छी ससुराल रे गोटिए पद खाली ओडिया पद गाई देउची बेल नाही हम विषय पाकु जीवा पड़िबो सुन जेतबेला हमें सजिया साई हेतिबा समस्त बुढ़ा पाटरे पानी देबे आम मानकर शेष खाद्य कोन मटन नाही कहनु बिरयानी सेतबेला जे खेचेडी एबे से बिरयानी ता धरे मांस पड़ी होउची सादा पनीर पड़ी हो एया तो ना शेष खाद्य निर्माल्य हां निर्माल्य पानी टिके देले मरिबु समस्त केमती कुटुंब पानी देबे बुढ़ा पाटी रे ए पुओ जणे किंतु पानी देले बुढ़ा मुक्ति पाई डॉक्टर मायाधर मान सिंह पारी कुटुंब रे कवि नंदला से कोन कहिले योग्य लोक माने सब लेखन ना कोन कहिले मो मां माने देखो गोटे बहुर केते भूमिका सासु घर आइए कहला कुल बधु जेबे मुखे दी ए चरणु होई से गो फाड़ चरणु होई से कुल बधु जेबे जगतसिंहपुर ब्रेक बाबा कहला कुल बधु जेबे मुखे दिए जल कुल बधु जेबे ब्रेक रे किछि मूल्य नाही किंतु आजि काली जुग को टोका टकाया को एमते हेले भलो लागे बोले हम कहू सर काउडी मारा र पंडितन को पाई जे नहे हेले कोन हो पंडित कोन सबुटे हम कॉल करिवे टोका टकालिया जहा गां रे कहिबे सैया तेनु हम ब्रेक न कले कॉल कमिबो नले पाला पाई ये न किंतु व्यापार पाई ये कहला कुल बधु जेबे मुखे दिए जल कुल बधु जेबे मुखे दिए मुमारे कुल बधु जेबे मुखे दिए जल कुल बधु जेबे जल नहई से चतुर्वर्ग फल कूल बहु जदि पानी मुंदे दे देला काहा मुहरे ससुर मुहरे सासु मुहरे मां चतुर्वर्ग फल पाइबो किंतु एबे सब बहु माने कोन ता अछि राती अधुरु उठी किरी आ गछरे फूल रखु ना सब ओटारी कि आनी कि फोटो ऊपर गदा कहउचंती बुढ़ा को बुढ़ी की चा टिके देला भारी कष्ट ओ ये जो स्वामी की तुम्हें पाइछो ताकू से बुढ़ा और रसुर से जन्म होइछि सेई मां ताकू लालन पालन करिछि जो बहु जो पुओ बापा मां कर पूज्य पूजा रे व्यतिक्रम करिछि ता जीवन जाक कटि गले ठाकुर डाकले से सुनिबे ना ना मु मां काहपा आक्षेप करी कहनी मोर भी परिवार अछि मोर स्त्री अछि मोर संसार अछि गोटे कथा सुन मां गोटे पुओ जदि राष्ट्रपति हुए प्रधानमंत्री हुए मुख्यमंत्री हुए से चाहिए भी ता बापा मां ऋण सुझी परिबा ना ना सुनंतु सार माने मधु बाबू कहिले ये अछि छातीला हाथ बाड़ी कहि दब ता बापा मां ऋण सुझी दब केई सुझी परिबा पाला काहे के लोक सुना जे घरे बापा को छेचु दब जे मां को खाइबा को न दब ये कथा ता भल लागि हे कोन से गाय गड़ गड़ होउ ताला सेही पाई आमे जो काम करूचे सेटा नेगेटिव करूचे काम जन करी पाला ठीक कहउछ ना भूल कहउछ ना ठीक
ତେଣୁ କଲେ ପାଲାର ଲୋକ କମୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କମିବେ ମଣିଷ କମିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବସିବ। ପୁଅ ଶୁଣ କଣ କହୁଥିଲି, ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ବାପା ମା ଋଣ କେହି ସୁଝି ପାରିବେନି, କହିଲା ପିତା ମାତା ଋଣ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ବାପା ଇଏ ମାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦବ ମାଇ କଥା ଜଣା ପଡିଲାନି। ଇଏ ଅଟଇ ଗାଧ ସିନ୍ଧୁରେ কোটি কোটি কল্প কে সেবা করি সুঝিছি বাপা মারুন না এই সুঝি পারিবে না। রাম পরি যোগ্য পুଅ রাতি পাইଥିଲେ রাজা হইতান অযোধ্যার, সে তাকে ছাড়িলে জঙ্গলକୁ গলে। ଏବେ ଯଦି କେହି କହିବେ ସରପଞ୍ଚର ଜିତିଥିବେ ତା ବାପା କହିବ ବାପା ଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ 2-4 ଦିନ ବୁଲି ଆସିବୁ, ମତେ ଫୁଲ ମାଳ ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବି, ମୁଁ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେ ବୁଢାକୁ ଧକ୍କା ଟିକେ ପକେଇବି। 14 ବର୍ଷ କାଳ ପିତୃଭକ୍ତ କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମା ବିମାତାର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଃସଙ୍ଗ ଚିତ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସି ହସି 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଆଗ ଗଲେ କାହା ପାଖକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ନା ମା କହିତେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେବେ ହେଲେ ରାମ ଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର ଏବଂ ଭରତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହେଇନି, ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ହେଇନି। ଉର୍ମିଳା ତ ଏଠି ଲକ୍ଷଣ କଷେ କଲା ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ମନ କହୁଛି ରେ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ମନ କହୁଛି ରେ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ମନୁ ବର ବର ପୂଜା ଯା ଯା କହୁଛି ରେ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନଜା ମନ हे विद्वान मंडली मोडेरी श्रावण आद्य सन्तान तुमर कोटिए प्रणाम कहुती रे मन कहुती रे पाइला धन न जगत सिंहपुर जिला माटी पुआ कहुती रे मन कहुती रे प्रणाम जनाउछि पाह महाशय कहुती रे मन कहुती रे जो आद्य धर्म को राम रखिबार पाई कहुती रे मन कहुती रे रावण सहित युद्ध भियाइले सेही दुई पद कथा कहिले आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र महोदय से आमर एते उपादेयता हला केवल मो पाई नो काला समाज पाई सेई दुई पद कथा चाहिले पुओ दुई रात पाला शाश्वत कहिले मते मां को विषय कहबो हो चालू मां को विषय किछ नै सेइथरे मां आसु सेइथरे बापा आसु सब आसु पुओ शांति रही विशेष घोषणा आज सारंकर पाला परिवेश में मनमुग्ध होई गुरु रंकनाथ बारिक 100 कोटी भारत मुद्रा अर्पण कर
ସେ ଯାହା ହଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ରକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଚେତକ ସୁରକ୍ଷକ। ଆସ ମୁଦ୍ରା ତୁ ବୈପୃବା ଦାସ ମୁଦ୍ରା ତୁ ପଶ୍ଚିମା ତୟରେ ବାନ୍ତରେ ଗିର୍ଜ ରାଜ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବିଦୁର୍ବୁଧା। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନଈ କୂଳରେ ଯଦି ତୁ ଘରୁ ଟିଏ କରିବୁ ତୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର କରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର। ବେଲା ଧନିନଂ ସ୍ରୋତି ଅରାଜା ନଦୀ ବୈଦ୍ୟସ୍ତ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚଚତ୍ର ନବିଦ୍ୟତେ ତତ୍ରବାସ ନକାରୟେ। ଯାହା ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମହମ ଲଗେଇକି ମହମବତୀ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଭୁ କରିକି। ଦୀପ କାହିଁକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ନା ଜୀବନ ସହିତ ଦୀପର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମେହର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଇଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଇ ସଦା ଆୟୁ ତୈଳ ଥିବା ଯାଏ ଆୟୁ ତୈଳ ଯେବେ ନିବାପିତ ହୁଏ ଆୟୁ ତୈଳ ଯେବେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ବାଣ ସେ ପାଇଯାଏ ବାଣ ସେ ପାଇଯାଏ। କାହିଁକି ଦୀପ ଜଳା ହବ ନା ମୋ ମା ମାନେ ବିଚାର କରି ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ। ଆପଣ ଯୋଗମାୟା ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜାଳନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲା ବେଳେ ସାର ତା ଦେହରେ ଘିଅ କି ତେଲ ଥିବା ଯାଏ ଲୋ ମା ଦୀପ ଜଳିବ। ସାର୍ ତେଲ ସରିଗଲେ ଦୀପ ଜଳିବ। ଇଏ ଜୀବନ ଯଦି ହେଲା ଦୀପ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। 1862 ଅଗଷ୍ଟ 9 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ହେଲା ତନ୍ତୁବାୟ ପରିବାରରେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇଛି କଲେଜ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ଜୀବନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତୈଳ କିଏ ନା ପରମାୟୁ ଆୟୁଷ ହଉଛି ତୈଳ। ଯୋଉ ଦିନ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତେଲ ସରିଯିବ ପରମାୟୁ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତ ନିୟମ ଠିକ ନାହିଁ। ବଡ ପୁଅ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିରେ, ସାନ ପୁଅ ପଛରେ। ଇଏ ବଡ ପୁଅ ଅଛି, ସାନ ପୁଅ କଣ ଗଲାଣି? ଏ ବାପା ଅଛି, ପୁଅ କଣ ଗଲାଣି ବିଦ୍ୟା ନେଲାଣି। ଜେଜେ ଅଛି, ନାତି କଣ ଗଲାଣି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ କର୍ମାର୍ଜିତ ଫଳକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁ। ଆମ ପାଠ ପଢା ଯେମିତି ଆମର କଣ ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତେଲ ଆଜି କାହିଁକି ଆଗ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ତ ଆଗ ଯିବା କଥା, ବିଦାୟ ନେବା କଥା ନାଇଁ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପୂର୍ବ କର୍ମାର୍ଜିତ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ମରତେ ଆସିଛି। ଆମର ଯୋଉଠି କର୍ମ ଫଳ ସରିଯିବ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଠି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ କହିପାରିବି। କେତେବେଳେ କଣ ହବ? ମଞ୍ଚରୁ ବି ଘରକୁ ଆସି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗାୟକ ଦାମୋଦରପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାୟକ ବିଶ୍ୱକେଶନ ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଁ ସାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ପୁଅ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା ବୋହୁର ନିନ୍ଦା, ଏଇ ବୋହୁ ନିନ୍ଦା ଶାଶୁ ସହିପାରିବ? ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ବୋହୁ କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋହୁ ତା ଶାଶୁକୁ ମା ପରି ଦେଖିଲା, ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି ଦେଖିଲା, ସେ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର କଳହ। ଆଉ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର କଳି ଲାଗିଲା ସେ ପିଲାଟା କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ? ସେ ମାର ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ରହିବ? ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର କଳି ଲାଗିଲେ ସେ ପୁଅ ଭିତରେ ମାନେ ବିଷ ଭରି ଦିଅନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପତି ପରିବାରରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳହ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ନାହିଁ, ବିଚାର ଏକ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମା ମନକୁ କହୁନି, ତୁମରି ପରି ଜଣେ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ତୁ ଶୁଣିବୁ, ତୋର ତ ଆଉ ସଜାଡି ହବନି, ତୁ କାହିଁ ଶୁଣିବୁ? କହିଲା ପତି ଯେବେ କରେ ପତ୍ନୀ କି ସଙ୍ଗେ ପତି ରେ କରେ ପତି କି ସନ୍ଦେହ ଇଏ ନୁହେଁ ଜୀବନ ପତି ଯେବେ କରେ ପତ୍ନୀ କି ସନ୍ଦେହ। ପତି ରେ କରେ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଇଏ ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ଆମର ମଜା ପାଇଁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ପାଲା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସାରା ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ଧୀର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପାଲାରେ ଉଗ୍ର ହଉ, କାହିଁକି ଉଗ୍ର ହଉ ନା କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଜମକ ପାଇଁ ଅପର ଗାୟକ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରଟା ଉଗ୍ର ନାହିଁ। ଉଗ୍ର ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ 10ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଖିକିରି ମିଛରେ କହିକିରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ସୁନା ଦାସ କରିବନି। ତୁମର ପାଳିଆଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବ ତୁମେ ମିଶ୍ରି ପାଣି କିଣି ପାବ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ। ଯୋଉ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବନି, ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେନି। ତୋ ପିଲାମାନେ କେହି ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେବେନି। ତୋର ତ ଏମିତି ପିଲା କେହି ମାଟ୍ରିକ ଡାଇଲେ ସେଟା କରୋନା ବେଳେ ପାସ୍ କରୁଛି, କଲେଜରେ ପଢିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତେ ରାଗିଗଲା ବୁଢୀ, କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ମୋ ସୁନା ଲାଖି ବୋହୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲ। ମୋ ମା ରାଧା ଶାଶୁ ଜଟିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲା ଦହି ପସରା, ବହୁ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି କଲେ କଣ? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଗାୟକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ ଗାୟକ, 101 ବର୍ଷ ନା ତାଙ୍କର ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ସାର୍ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ କଣ କହୁଥିଲେ? ସେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଦୁର୍ବଳତା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ନହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଲା କରୁଛୁ ବକ୍ତା ମାନେ ଦୀପଦ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିତସ୍ପୃହ ଭାବ ଲାଗେ। ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ରମେଶ ସାର୍। ସେ ସାର୍ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଲା ହଉ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ। ଏପରି ପ୍ରତିଭା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଲେ ବୁଢୀ ଏତେ ରାଗିଗଲା, ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ମାନେ ଯେ ରାଗିଗଲା। ସେ ବହୁ ସେମିତି, ସେ ଶାଶୁ ସେମିତି। ବୋହୁର ଶାଶୁ ଯଦି ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କହିଛି ଭଲ। କଣ କଲେ? ବେହେରା କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି? କହିଲା ଦହିକି ମହିରା ଫିଙ୍ଗିଲ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସେ ତା ଭିତରେ କଣ? ବେଶମ କହିଲ ଘର ପୁଅ। ଏଠି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା କଥା ଅଲଗା, ଏଠି ଟିକେ ହୋ ହୋ ରହିବ ତ। ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜିଲେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହବା? ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପେଲି ଯିବା। ଯେ ଦହିକି ମହିରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ତା ଏତେ ରାଗିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ପସରାକୁ ମହି କହିଲେ ମାଟି। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବେଶମ କହିଲେ ଘର। କଣ ମନେ ରଖୁଛ? ଘର ଦୁଆର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗର୍ଜନ କଲା, କଲା ବୋହୁ ଉଠିଆ ବାହାରିଆ ରାଧା ବୋହୁ ଇଆଡୁ ମା ତୁ କିଏ? ମୁଁ ପରା ତମ ବୋହୁ। ମୁଁ କିଏ? ତମେ ମୋ ମା, ମୋ ଶାଶୁ। ମୁଁ ତୋତେ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦେଖିଛି। ହଁ ମା, ତୁ ମତେ ମା ପରି ଦେଖିଛୁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଏ ବୁଢୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ମା, ତୁ କଣ ମତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବୁ? ହେଲେ ମା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଏ ଗୋପରାଜ୍ୟରେ ତୋତେ କେହି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା,
ଇଏ ଗୋବର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସହି ପାରିଲିନି, ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ମା କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ମତେ ସତ କହିବୁ? ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଠିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଗୀତର ପଦର ଶେଷରେ ଆସିବ, ଏ ପାଦର ଶେଷରେ ଆସିବ ଠିଆ 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 ଠିଆ, ତାପରେ ଆସିବ ଖାଲି ବସା 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 ବସା। କଣ ତୁ ଚାହିଁ କରୁଛୁ? ଆଉ ଗୀତ ଗାଇତେ ଠିଆ ହବ। ଏ ପୁଅ ପୁଅ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲା ବେଳେ ଆମ ବାଲିଆ ସାନ୍ତେ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ଏ ପୁଅ ଏମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଗଢି ତୋଳିଲେ ତାଙ୍କର ଅନର୍ଘ କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ରାଧାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜଟିଳା କହୁଛି, ମା ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମତେ କହିବୁ। ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ଗୀତ। ଦେଖିବା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ବୋଲ, ତୁମେ ନ ବୋଲିଲେ ବି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଚଳିବ। ତୁ ତ ଜମା ବୋଲୁନ, ଖାଲି ପାଟି ଆଁ କରୁଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା, କହିଲା ତୁ ଖାଲି ଆଁ କରିବୁ ଧରୁନଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲା, କହିଲା ଯିଏ ଆଁ କରିବ ତାକୁ ପଇସା କମେଇ ଦବ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳୀ ଏତେ ଚାଲାକି, ଆମ ବାମୁଣୀ ଚାଲାକି ନୁହଁ। ତମେ ବାହା ହେଇଯାଇଛ। କହିଲା ଭଙ୍ଗି ବିଷୟରେ ମୋ କଣ୍ଠରେ ମିଶେଇଲୁ ଦେଖି, ଖାଲି ମୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ। କହିଲା ଇଏ ଭଙ୍ଗି ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗଣ୍ଠିଆ ଧନ୍ୟ ତୁମେ କବି, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲେଖା। ହେଲା ଭଙ୍ଗି ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗଣ୍ଠିଆ ଜଣେ କହ କାହା କଟି ତଟେ ଦେଖି ମାଠିଆ ବୋଇଲେ ସଖୀ ମୁଁ ତୋର ବେଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ମତେ ପଠିଆ ଶୁଣି ଗୋପୀ ହେଲେ ଠିଆ ବସିଲା ଭାସିଲା ବଢିଲାରୁ କାନୁ ହେଲୁ ଏଡେ ଉପାଠିଆ। କେମିତି ଲେଖା? ମା ଜଟିଳା ଡାକିଲେ କହିଲେ ବହୁଲ ସତ କହିବୁ, ତୁ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ କହ? ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ କମେଇ ଦିଅ। ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ କହ? ହଁ କାଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଆସିନଥିଲା? ଆସିଥିଲା। କଣ କହିଲା? ମୁଁ ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛି, ମତେ ପଚାରିଲା ରାଧେ କାଖରେ କଣ? ତୁମେ କଣ ତୁ କଣ କହିଲୁ? କହିଲି ପାଣି ମାଠିଆ। ସେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୁମେ ଗୋପରାଇଜର ରାଣୀ, ତୁମର କଣ ବେଠିଆ ନାହିଁ, ତୁମେ ପାଣି ନବ, ମୁଁ ତୁମ ବେଠିଆ। ये कथा कही से नंद पुओ कृष्ण तो काकरू कलसी छड़ेइले। हां छड़ेकी नै गला से तो काकरू जते बेले कलसी छड़े तो उन्नत जौनाली रे वक्ष जरे ता कर पर सहिच ना नाही क। हां सत्य कह बहु कन सासु बहु भीतर कि लुचेबार नाही। जते बेले से नंद पुओ कृष्ण तो काकरू कलसी छड़ेइली हां तो वक्ष जरे ता कर स्पर्श सहिच ना नाही। मते बात चलाई दबु नहीं, मो कथा मानिबा को पड़िबो। तू मो बहु मो सासु मां आज थारु से कृष्ण पाखु जीवु ना जीबि नहीं, से जमुना को गाधोइबा को जीवु नहीं, से बंशे सुनिबु नहीं। एई घरे रही बुढ़ी ता झियो कुटिला को डाकिला कहला कुटिला लो ए कुटिला मम्मी 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 मई कोई मो फु मारी
ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମମି ଡାକିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମମି ଡାକୁଥିଲେ ଏବେ କଣ ମମ ଡାକିଲେ ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ଡାକୁଥିଲେ ଡାକୁ। ଆମ ପିଲା ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ମାରିବୁ। ରଜୁ ରଖିଦେ ଇଏ କଣ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଚୁପ୍ କିନି ମୋ କାନରେ ରଖ। ତୁ ପୁଣି ପାଲା ବାଲା ପେଣ୍ଡି ଧରିବୁ ବାପା 82,000 ହେଲାଣି। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ହେଇଥିଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମା, ମୋ ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଗାଁରେ କେହି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ତୋ ଭାଉଜ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯମୁନାକୁ ଯିବନି, ଆଉ ଏଇ ଘରେ ଗାଧୋଇବ। ତୁ ପାଣି ଆଣିଦବୁ, ଏଇ ଘରେ ଖାଇବ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୋର, ବାରି ଦୁଆର ତୋର। ଦେଖିବୁ ମୁଁ ରାଧା କୁଆଡେ ଯିବ। ଶୁଣ ମା, ତୁ ବାରି ଦୁଆର ଜଗିବୁ, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଜଗିବି। ଦେଖିବି ମୋ ବୋହୁ କୁଆଡେ ଯିବ। କେମିତି ଗୋପବାସୀ ମୋ ବୋହୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଘରେ ଗାଧେଇବ, ଘରେ ଖାଇବ, ଦୁଇ କୋଆଡ ଯିବ, ଦୁଇ କୋଉଠି ବସିବ। କୋଉଠି ମୁହଁରେ ବସିବ। ତାଗିଦି କରିଦେଲେ ଆଜି ଶାଶୁ। ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଶାଶୁକୁ ବହୁ ଡରୁଥିଲେ, ଏବେ ଡରୁନି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗମାୟା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ବ୍ରଜ ବିଳାସିନୀ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ। ସିଏ ମାତୃଶକ୍ତିର ନମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ। ଆଜ୍ଞା ବୋହୂ ଶାଶୁର ଆକଟରେ ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ଦି ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଲଳିତା ନାମୀ ସଖୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଉସା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଜଣେ କେହି ସୁହୃଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ତା ଆଗରେ କହିଲେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ଗପି ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ଥିବ। ଇଏ ଲଳିତା ନାମୀ ସଖୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଧାରାଣୀ ଆଜି ଦୁଃଖ ମନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସଖିଲ ସମସ୍ତେ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବେ, ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ସବୁତକ ଦୁଃଖ କଣ ନିନ୍ଦା କଣ ମୁଁ ସହିବି। ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି, ତାର ଅନୁରୂପ ଓଡିଆ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲା କାବାନ ଜାତି ଯମୁନା ପୁଲିନଂ ବନଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗା କାବାନ ଜାତି ମଥୁରା ଦଧି ବିକ୍ରୟାର୍ଥେ କାବା ହରି ଗୁଣ କଥା ମଚକୃତୟନ୍ତି ରାଧା ଲଲାଟ ପଟଳେ ପୁରଟା ଅପବାଦ। ରାଧାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ। ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବେ, ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହସିବେ ବସିବେ। ସବୁତକ କଣ ମୁଇଁ ନିନ୍ଦା ସହିବି, ସବୁତକ ଦୂଷଣ କଣ ମୁଁ ସହିବି। ହଉ ମା, ହଁ ଗୋଟେ ଦେ। ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗମାୟା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁମୁକି ମା 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୁମୁକି ମାଙ୍କର ସେଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜଗତ ଜନନୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତପସ୍ୱିନୀ ମା 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ସାଜିକି ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ ପାଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, କହିଲେ ଲଳିତା ଲୋ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବସିବେ ହଜିବେ ସବୁ ମୁଁ ସହିବି। ତାର ଓଡିଆ ପଦ କେମିତି ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା ସେମିତି ହବନି। ସେମିତି ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଲଗା, ତାଠୁ କମିଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଜମା ହଉନି ଲୋକଙ୍କର ଚଳୁଛି, ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। କହିଲା ଇଏ କେ କେତେ ଯମୁନା ଯାଉ ନାହିଁ ଗୋ ଏ ଶ୍ୟାମ
কষ্ট হচ্ছে না কষ্ট নাই না কষ্ট কাই হব মা দয়া করছে কষ্ট কোন হব কিছু কষ্ট হব যৌদিন জানিবি কষ্ট হলা সেদিন জানিবি মা দয়া হটিগলা এটা যেতিকি আপন মানে বসছেন সব শুনম কইলা কিଏ ନ ଯାଉଛି ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କିଏ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହସିବେ ମଜିବେ ବସିବେ ରସିବେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷକୁ ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ତକ ନିନ୍ଦା ହଁ ବରା ହେଲା ସହି ସହି ଇଏ ଛାତି ପଥର ହେଇଗଲାଣି ଦୁଃଖ ମନରେ ରାଧାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ରାତି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ବୁଢୀ ଗର୍ଜନ କଲା କହିଲା ବୋହୁ ହଁ ଶୋଇଥବୁ ନାଇଁ ମା ଇରେ ତୋରି ନିନ୍ଦାକୁ ସହି ନ ପାରି କାଲି ମୁଁ କଣ କଲି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ହଁ ମା ଦହି ଗୋଳେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ମଥୁରା ହାଟରୁ ଦହି ବିକ୍ରି କରି ଠିକ ଅଛି ମା ଶାଶୁର ତାଗିଦି ଶୁଣି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ରାଧାରାଣୀ କଣ କଲେ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ମାଲ ଗୋଟେ ଦେହୁରୀ ଯୋଉଥିରେ ଦହି ଢଳା ହେଇକି ଗୋଳା ହବ ତୁ ଗୋପାଳ ଘର ଜାଣିଥବୁ ଦେହୁରୀ ଟିଏ ରଖିଲେ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରିଲେ ସାରେ ଦହି ଢାଳିବାକୁ ମନେ ନା ଦହି ଢାଳିଥିଲେ ମୋ ଖୁଆ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଘୁଷାରିଥାନ୍ତେ ଟାଣିଥାନ୍ତେ ସେ ଦହି ହେଇଥାନ୍ତେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ହଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଗୋ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯାହାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଈ ଦୁଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କରି ବଂଶୀ ଟିକେ ବଜେଇଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଡି ଟାଣିବା ଲୋକ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାମ ହଉ ସେ ଯୋଉ ବଡ ହେଲେ ଗଳି ପଡି ଯିଏ ଗପୁରୀ ଲୋକ ସେ ସବୁବେଳେ ଗପିବେ ତୁମେ ଗାୟକ ଯେତେ ଯାହା କହୁ ସେ ଜମା ଶୁଣିବେ ହେ ମୋର ମୁଁ ନାଇଁଲୋ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି କହୁନି ମୋର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦିଟି ଗାଈ ଦୁଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରୁ ବଇଁଶୀ ବାହାର କରିକି ବଜେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନ ରାଧାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନର ମହତ୍ଵ ରାଧା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ବିହଳିତ ହେଇଗଲେ ଲୋ ମା ଆଉ ଦହି ଢାଳିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ଦହି ଢଳା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଜାଣି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଘୋଷାରି ଦିଅନ୍ତି ସେ ରିକ୍ତ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଘୋଷାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଛାନ୍ଦ ଗୋଟେ ପାଦ ଗାଉଛି ସମୟ କଲାନତ କନ୍ଧ ରାଧାରାଣୀ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କାନି ଶୀଘ୍ର ଖସିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷତ ଦୋଳାୟମାନ ହଉଛି ପୁଅ ସେଇ ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡି ଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ବଂଶୀକି ରଖି ପୁଣି ଗାଈ ଧୂଆଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଧାଙ୍କର ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ପଡିଛି ନଜର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗେଡୁଆ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଗାଈ ପଲରେ ଗାଈ ଦଉଥିଲେ ମାଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି ରାଧାଙ୍କର ବକ୍ଷଜକୁ ଦେଖି ଏମିତି ବିହଳିତ ହେଲେ କାପତି ଦୋହନ ଧିଆ ବୃଷଭ ଯଦୁଅ ଗାଈ ପଲରେ ଷଣ୍ଢଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିତ୍ତ ସିଆରେ ଚେତନା ସିଆରେ ଭାବନା ସିଆରେ ରାଧାଙ୍କ ବକ୍ଷଜକୁ ଦେଖି ଗାଈ ଦୁଇଁବେ କଣ ଷଣ୍ଢଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଧୂଆଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଦୁହିଁଥିବେ କ୍ଷୀର ତ ବାଲ୍ଟିରେ ଜାଗା ହେଇନଥିବ ତୁ ହାଣ୍ଡିଟେ ନେଲୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦିଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ହସୁନି ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଯେଉଁ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ଦହି ନ ଢାଳି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଘୋଷାରିକି ରିକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର ବକ୍ଷଜ ଯୁଗଳକୁ ଦେଖିଯିଏ ଗାଈ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଲେ
সে অলৌকিক প্রেমকারী ব্রজবিলাস হটিয়া নাগর কান্না রাধিকা বল্লভ বংশী বটবাসী রসি কেন্দ্র মৌলি আর জিয়াবর্তর শ্রেষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণ নারায়ণ এ পুয়ে ব্রজবিলাসিনী প্রেম কাঙ্গালিনী আল্লাহাদিনী রাজ রাজেশ্বরী চিন্ময়ী রাধা ঠাকুরানী যোগমায়া সত্যনারায়ণ দেব আজির এ পবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসের পঞ্চবিংশ প্রতিষ্ঠা দিবসের মা যোগমায়াঙ্কর সমস্ত বরণ্য ভক্ত ভক্তা ମାନଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ର ପରିବାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବୋଲ।